ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ बड़े प्यार शरधा सहित गुरु दरबार विच पहुँच के लाहा प्राप्त कर रहे हो। अज दा जो विचार अधीन श्लोक है 24 नंबर गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दे उच्चारण किए हुए बचना विच शोभायमान है। सतगुरु ने इस पावन पवित्र बचन विच कहंदे बंदे दा मन एक बड़े बड़े अवगुण नाल पीड़ित रहिंदा, सारी उम्र बड़े बड़े दुख नाल पीड़ित रहिंदा। उहनूं कहंदे ने डोलना, डोलदे रहना, हिलदे रहना। कोई विरला ही है करोड़ां विचों कोई एक जिस दा मन संपूर्ण तौर ते इकागर हो जाता, टिक जाता है, जिहदे चित्त विच परमात्मा दा निवास हो जाए। इहदे अंदर मन दे टिकण दी एक निशानी दसी, कहंदे जिन्ना चिर नारायण चित्त विच नहीं आउंदा, वसदा नहीं, उन्ना चिर डोलदा ही रहेगा। उहदे तो पहलां कदी भी इस मन का डोलना खत्म नहीं हो सकता। जिवें असी करने सोचने मन ना डोले, ठीक है, कुछ चीज़ां समझण नाल हुंदियां ने पर सारा नहीं। ये तो इस तरह है साध संगत कि असी अपने मन नूं आप रोकीए डोलण तो। जिवें कोई बंदा अपने ही पैर फड़ के उपर दोवें चुके, किवें चुके जाणगे? एक चुकांगे दूसरा रखना पएगा। जे दूसरे नूं चुकण दा यतन करांगे तां पहले नूं सहारा देना पएगा। दोवें पैर इकट्ठे चुकने इन्ना औखा है अपने मन नूं आप रोकना। इस करके व्यर्थ यतन है मन नूं रोकना, ख्याल रखना, मन नूं डोलण तो बचाई रखना खुद। ये व्यर्थ दा समा गवाउण दी एक घटना है जिंदगी दी। हजूर ने रस्ता दूजा दसिया, कहंदे ने मन दा स्वरूप वेख की है, मन दी खुराक वेख की, इनू खाण नूं की चाहीदा है। मन दा स्वरूप वेख कित्थों बनिया है? मन दो चीज़ां दा बनिया होया। डोलदा क्यों है? थोड़ा जिहा इहदे उत्ते आपां समझण दा यतन करिए, क्योंकि ये धार्मिक जगत की पहली सब तो समस्या मन नहीं टिकदा, मन डोलदा है। इहदे कारण ने कि जिहड़ियां चीज़ां नाल ये बनिया दो चीज़ां दा मिश्रण है मन जिहड़ा है। जिवें रुख दो चीज़ां दा मिश्रण है ना, उहदी जड़ मिट्टी विच हुंदी है ते फल जिहड़ा आकाश विच लगदा है। इस तरह मन भी दो चीज़ों का बनिया। इहदी जड़ ते है रब विच, उहदे नाल ही जिउंदा, होर ते किते इहदे कोल ताकत नहीं। इहदी जड़ है रब दे चरनां विच, उहदे विचों बनिया। पर इहदा फैलाव है माया विच, पंज विकारां विच। इस करके इहदे विच दुबदा बनी ही रहिंदी है, निरंतर खिच बनी रहिंदी है दूहां पासे। यह है साध संगत दीवे वर्गा। जिवें दीवा मिट्टी दा बनिया है ते उहदी अग जिहड़ी ओह सूरज विचों आई है। अग जदों बालीए ते सूरज वल तुरेगी, उहदा मूँह सूरज वल होवेगा, मिट्टी वल मूँह नहीं करदी। कदी आपां मोमबत्ती नूं जगाईए, दीवा जगाईए ते उहदी अग दी जिहड़ी नोक है उहदा मूँह उपर नूं रहेगा। भावें दीवे नूं मोमबत्ती नूं पुट्ठा कर दिओ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रुझान है उपर रहेगा उस अग का। वो जमीन वाल मूँह करदी ही नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैदा नहीं हो। पर जिस दीवे दे विच ਉਹ मिट्टी
ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਨਮਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਾਇਆ ਉਧਰ ਖਿੱਚਦੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਫਾੜ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਸੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਦਿਸਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ, ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਦਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਦੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਟ ਲਏਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ 8 ਘੰਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਟਿਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਕਰੈ ਸੇ ਰੋਵੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ 6 ਤੱਤ ਨੇ, 5 ਤੱਤ ਕਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਛਿਆ, 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਇੱਕ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੱਤ, ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ ਜਾਪੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ। ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮਨ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ, ਮਾਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘਰ ਨਿਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂ? ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਲਈਆਂ, ਅੱਗ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਧੂਣੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੇਕ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ?
रुख तेरे सामने है, धूणियां विचों उठ ते उत्थे बैठ जा, सेक तेरा हट जाए, गर्मी तेरी खत्म हो जाएगी। उन्हें कहा नहीं, रहना अग दे विच ही है, सेक ना लगे। उन्हें कहा फिर इहदा हुण की हल करिए। बंदे दी ये मुसीबत है, वो रहना चाहुंदा उन्हां चीज़ां विच जिन्हां विचों आउंदा ही सेक है। सारा सेक ही, सारी अग्नि। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग। बंदे दे शरीर विच 4 नदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने हंस दा अर्थ है हिंसा। हिंसा दा हंस जिथे शब्द आएगा ना, उहदा अर्थ होवेगा गुप्त हिंसा, गुप्त क्रोध। जे सीधा क्रोध कह दो तो प्रगट बंदा गुस्से विच बोल कबोल बोली जांदा। जिथे हंस की गल आवेगी, हंस दे अर्थ होणगे साध संगत, वो क्रोध जिहड़ा गुप्त है, बाहरों हसदा ते अंदर बलदा, वो क्रोध। कहंदे नदी अग दी, दिन रात ते असी अंदरों ईरखा दी अग विच रहने आ ते गुरु कोलों मंगने आ अंदर ठंडा हो जाए, मन टिके। इत्थे टिकण वाली किहड़ी गल है? इहनूं छड्ड, इस देश नूं, इस थां नूं छड्ड। हंस हेत, हेत दे अर्थ ने ओ मोह जिहड़ा कुदरत दे नियम नूं तोड़ के अगे चला जांदा। हेत रखना, अपणियां नाल हेत रखना ते दूजियां नाल वैर रखना। हंस हेत लोभ, एक लोभ दी नदी है ते कोप, एक क्रोध दी नदी है। चारे नदियां अग, ये चारे दियां चारे नदियां बंदे दे जीवन विच अग बन के वगदियां ने। किवें बंदा इन्हां विच शांत होवे? मैं जिहड़ी अज दा विशा लै रिहा सी, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे प्राणी डोलत नीत, बस इस विषय ते बेनतियां करनियां ने। प्राणी डोलदा रहिंदा है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विचों कुछ खोजीए। डोलण दे कारण की ने? डोलण दे कारण ने डोलदियां होईयां चीज़ां दे नाल स्नेह रखना, प्यार रखना। हजूर ने बड़ियां सुंदर उदाहरणां दित्तियां, किते मन समझे, किते मन इन्हां चीज़ां दी पकड़ विच आ जाए। एक बड़ी सुंदर उदाहरण ने, कहंदे ने तुसीं कदी वेखना, शायद हुण तां ये चीज़ां अलोप हो गईयां। ਚੱਕੀ है आटा पीण वाली, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੜ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੜ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਟਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਡੋਲਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਨ ਆਏ ਬਹਿਠ। ਦੋਵੇਂ ਪੁੜ ਜੋੜ ਲੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੱਕੇ ਜੋੜ ਲੈ। 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਨ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੇ ਉਭਰੇ, ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪੀਸੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੀ ਏ? ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ एक नाम वाली थां है। जे ते बंदा गुरु के शब्द नाल वेखिए थे खड़ा की होया, किहड़ियां चीज़ां खलोतियां ने? सारियां चीज़ां ते तुरी जा रही ने, सफर विच ने, खलोंदियां ही नहीं, हिलदियां जा रही ने। अज बणियां ने, स्वरूप बदलदा जांदा। असीं कहने मौत एक दिन आउंदी, मौत ते हर साल बाद, 2 सालां बाद बंदे दा शरीर पिछला मर जांदा। कईयां दा तजर्बा है भी 7 साल बाद शरीर दा पिछला सारा हिस्सा नष्ट हो जाता है।
हर एक 7 साल बाद अंदर दियां जिन्नियां हड्डियां नाड़ियां मांसपेशियां जो भी मटीरीयल लगा शरीर विच अणदिस दे रूप विच कुदरत उहनूं खा जांदी है ते नालों नाल नवां पैदा करी जांदी है। ये तो सच भी हो सकता है, क्योंकि आपां जो कुछ जिन्ना कुछ रोज खाने वो जांदा किधर है ख्याल करना। एक बड़ा वड्डा सवाल है कि हर रोज बंदा भोजन छकदा है, उस भोजन दे विच हड्डियां दे तत्त भी ने, मांस भी है, खून भी है, सारे तत्त ने शरीर दे। बाहरों असीं पाए जाने आ ते वो तत्त गए किधर? अगों कुदरत खाई जांदी। ज्यों ज्यों पुराना हुंदा है कुछ मैल दे राही बाहर नष्ट हो जाता है। इस तरह 7 साल बाद पूरा शरीर बदल जाता है, नवा हो जाता है। 7 साल ये गिनतियां ने कुछ संसार दी, जिवें 7 वार ने, ये एवें नहीं बने भी एवें जोड़ दिते 7 वार। 7 वार ने 7 साल बाद ये जिहड़ी शरीर सारा पिछला मर जाता है ते जदों अंत ते आउंदा उदों ते सारे खत्म हो जाता। तो जिन्हां ने, मैं बेनती कर रहा सी कि ये सफर रब दे प्यार वल डोलण तो ਉਹ ही बचे जिन्हां ने 5 तत्तां नालों मित्रता छड्डी ते 6वें नाम नाल प्यार पा लिया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने किल्ली दा जिहड़ा ਚੱਕੀ ਦੀ किल्ली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ गए। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ फिर भटकना ही है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ दुख ही है। इस करके डोलण दे कारण ने शरीर दा मोह। ये सारियां चीजां डोलण वालियां ने ते जिदण असीं ना डोलण वाले नाल प्रेम कीता, उस दिन कबीर साहब बड़े प्यारे बचन कहंदे, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हार मेरी। ना तू डोले, असी तेरे चरण फड़े, हुण असी भी बच गए डोलण तो, तू नहीं डोलदा बस। इस करके अब तब जब तब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साधही, तुरै भरोसै मगहर बस्यो, मेरे तन की तपत बुझाई। मगहर एक धरती का नां है। कबीर साहब सारी उम्र काशी विच रहे, बनारस विच निवास रखिया उन्होंने। सारी उम्र उथे सच दा उपदेश दिता ते उथे काशी बड़ा शहर सी, हिंदुस्तान दा सेंटर सी विद्या दा। सारे जिन्ने भी व्याकरण करता सन उथे रहिंदे सन कुदरती तौर ते। तां उन्होंने प्रचलित कर दिता। बड़े बड़े ब्राह्मण सन उथे। कबीर साहब भी उथे ही होए ने, रविदास जी भी उसे थां ते होए ने, काशी विच बनारस विच। यूनीवर्सिटी कहा जाता सी इहनूं, विद्यालय सी बड़ा वड्डा हिंदुस्तान दा, बड़े बड़े विद्वान। उथों दा एक मिथ एक प्रचलित कर दिता गया, जिहड़ा काशी विच मरेगा वो ते स्वर्ग जाएगा, ते जिहड़ा एक धरती सी मगहर उहनूं कहंदे सन, जिहड़ा उत्थे मरेगा कहंदे वो खोता बनेगा। ये प्रचलित कर दिता गया। बड़े तरीके ने साध संगत पढ़े लिखे बंदियां कोल, बड़े जुगतां ने। ये जिहड़ा सिलसिला है ना साध संगत, इनू कहंदे ने नीति तरीका। ये ऐसा है, चंगे भले बंदे नूं पता नहीं लगदा, पिछे तुर पैंदा हथ बन के, कहंदा जी ये सारा धर्म ही धर्म नहीं हुंदा, वो चाल खेडी जांदी आम बंदे नाल। ऐसा करनगे प्रबंध भी चलो जी गुरु का लंगर लाउणा है, गुरु का लंगर लाउणा है। लंगर गुरु का, करनियां वोटां कट्ठियां। तरीका बड़ा अजीब है, पता ही नहीं लगता आम बंदे नूं। वो नहीं समझेगा बेचारा कौन इथों तक जाए भी की हो रहा सारा कुछ। चलो कोई प्यार नाल गुरु का लंगर वरताए, कोई करे, बड़ी चंगी गल है। गल ये नहीं भी किरिया की है। साध संगत किरिया नहीं प्रवान रब दे घर विच, रब दे घर विच बंदे दी मनशा प्रवान है, किरिया प्रवान नहीं। किरिया की है?
ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਣੇ ਵਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਣੇ ਵਗਾਉਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ 1-2 ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਮਕਾਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਧੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਬਨਾਰਸ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮौज ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, मौज करो, जो मर्जी करो, बाद विच यात्रा कर लेनी, कोई गल नहीं, गुरु बड़ा बख्शण वाला जे। ये ख्याल उन्हां विच भी चलदा सी, हुण साडे विच भी चल गया। तां इस तरह की हुंदा सी भी जिहड़े मोटे मोटे बिजनेसमैन लोग सन उह सारियां दे धंधे आ जांदे सन बनारस विच, ते बनारस महंगा हो गया। ज्यों ज्यों महंगा होया ते पंडितां नूं कमाई वध गई। तरीका सी, वड्डा बंदा मरे लिफाफा भी वड्डा, फिर कारोबार वड्डे, जिन्ने वड्डे बंदे रहिंदे सन उन्हां ने फिर ब्राह्मणां दी पूजा भी करनी, सब कुछ होना। ये तरीका सी, सिर्फ एक धंधा सी, एक बिजनेस सी। मैं बेनती करा, धर्म दे विच इन्ना बिजनेस है कि सच साध संगत ये है, आम सिख नूं ना ही पता लगे तो चंगा, चलो गुरु चरनां नाल उहदा मन जुड़िया रहे, ये चंगी गल। ना पता लगे इन्हां घटनावां दा, इन्ना बिजनेस है कि जे सारा पता लग गया तो बंदे दे पैरां थल्लों खड़े खलोते दे जमीन निकल जाएगी। ये की हो रहा है, एक भी थां नहीं बचिया, एक भी नहीं छड्डिया किते, व्यापारियां ने एक भी थां नहीं छड्डी कि घट्टो घट एक ही त्याग नहीं छड्डी कोई थां। खैर भावना बनी रहे, शरदा बनी रहे, इस करके सियाणप इसे विच
जे किते एक साइड ते गंदमंद है तो उन्होंने पासे रहन दिओ, ਉਹ ना विच आवे। तां मैं बेनती कर रहा सी उत्थे आ जाना। कबीर साहब रहिंदे सन, उन्हां ने जदों ये झूठ वेखिया ते ਉਹ जदों 80 साल दे होए, कबीर साहब ने शरीर त्यागना सी, पता लग गया। भगत सन बंदगी करन वाले। ते एक दिन अपने पुत्र नूं कमाले नूं कहंदे, कमालिया मैं मगहर जाना। कहंदे उत्थे क्यों? कहंदे ब्राह्मण कहंदे ने खोता बणीदा, मैं उत्थे जाके शरीर त्यागना। झूठ नूं तोड़ना सी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ कबीर जी ने कीता ਉਹ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, किसे पुछया इत्थे की कीता तुसी आके, तुहानू रब ने क्यों भेजिया? ते सच्चे पातशाह ने कहा, जाए तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। ते एक होर गल कही, जाए तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। कबुद्ध करन ते जिन्ना कमां दा कोई सिर पैर नहीं, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੜੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਹਰ। ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰ ਉਠਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਹਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਰਤੀ ਬਾਗ ਬਾਹਰ ਮਗਹਰ ਉੱਠ ਤਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਡੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕੇ। ਕੌਣ ਟਿਕੇ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਤੱਤ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹਵਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ। ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹਵਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰ, ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਤਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਵਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹਵਸ਼। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਵਸ਼ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਹਵਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਹਵਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਵੇ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟੀ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਲਕਾਪਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਅਨਗੌਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੰਘ ਜਾਏ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਨੇ ਤੇ ਗਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਡਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡੋਲਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਮਨ ਡੋਲਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਬਸ ਟਿਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਸਖੀ ਪੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਬਸੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕੇ ਪੀਓ, ਜਿਉ ਪੀਓ ਬੂਝੋ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਮੈਂ ਜਿਉ ਕੇ ਪੀਓ। ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕਉ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਭ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਮਾਰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਬੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਭਾਵ ਵਿਖਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੇ ਭੇਖ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਭੇਖ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਲੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਿਆ ਪੁੰਡਿਆ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਭੇਖ ਦਾ, ਪਰ ਭੇਖ ਕਿਤੇ ਬਾਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆਂ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਡੋਲਣੋਂ ਉਹ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਨੇਹ ਘਟਾਇਆ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਬਾਨਾ, ਛੋੜ ਗਿਆ कहूँ जाए सुमाना,
ਇਹ ਨੇ ਕਾਰਨ ਡੋਲਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਾਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਦੇਖੈ ਕੀ ਦੇਖੈ? ਦੇਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਏ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਏ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਬੋਲ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ ਦੋਹਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਏ। ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, 4 ਇੱਟਾਂ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। 4 ਉਧਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਗਈ, 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਨੇਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਨਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਖੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, 10 ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਦੁਬਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੁਕਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਰਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 10,000 ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈ ਗਈ ਦੁਬਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੜ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖੜੀ ਏ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ।
जे कहते भाई गुरदास जी कहते घर लगे अग ते बंदा पानी लैण जाए समुद्र विचों अगे उत्थे भी होवे ते फिर वो पानी कित्थों लिया ते कित्थों बुझाए। इस करके इहने रहना ते नाल ही है। सतगुरु ने दसिया दियां लाटां थोड़ियां जिहियां नीवियां रहण चंगी गल है, तां इहदे करके मन डोलदा है। जिन्हां ने नाम नाल सुरत जोड़ी उन्हां दे जीवन दे विच फिर टिका आ गया। ऐसा टिका आया साध संगत जिन्हां दे अंदर नाम टिक गया, वो आरे थले भी नहीं डोले, आरे दे थले भी स्थिर हो गए। वो भट्ठी दे विच भी नहीं डोलदे, वो गुरु के सवारिओ रूम विच बन्निया गया। भाई सतीदास जी नूं कोल जलाद खड़ा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी पिंजरे विच सामने ने। भाई सतीदास जी नूं रूम विच लपेट दिता गया ते फिर आया काजी पुछण वास्ते, कहंदे है कोई बदली गल, बदलिया कोई ख्याल भी तू छड्डेगा सिੱਖੀ नूं गुरु नूं। भाई सतीदास ने क्या काजी साहब बदलण वास्ते तुसी जो पैदा कीते हो रब ने, तुसी रोज बदलदे हो, असी ओहदे नाल प्यार कीता जो बदलदा नहीं। कहण लगे ओ कौन? कहंदे ओ वेख सामने गुरु तेग बहादुर साहब, जेड़ा स्थिर हो गया है, जेड़ा टिक गया है, जेड़ा तब्दीली नहीं करदा कदी अपने जीवन विच। ते तब्दीली तां नहीं करदा, उन्हें पूरी तरह तब्दीली कर दित्ती है ते उत्थे पहुंच गया जिथे तब्दीली नहीं हुंदी है। हुण उस तो अगे की है? बदलते हो ने साध संगत जिन्हां ने अपने आप नूं बदले नहीं अजे, रोज बदलते ने, रोज उन्हां दे विचार बदलते ने। मैं उन्हां लोकां तो हैरान अज तो 20 साल पहलां जिन्हां दे ख्याल होर सन, पता नहीं किधर मर गए उन्हां दे ख्याल, अज दफना दिते उन्हां ने किसे पासे, अज रहे ही नहीं। जिन्हां ख्यालां दे विच अणख दी गल चलदी सी, वीरता दी गल चलदी सी, रिश्वतखोरी दे खिलाफ संसारे काम आप करी जांदे ने। की होया है? ये तब्दीली क्यों आई है? ये बदलनपुणा क्यों है? ते जे फिर कल नूं कुर्बानी दी गल चलेगी फिर सब तो अगे। ये बदलाव क्यों? क्योंकि अजे अपने आप नूं गुरु के शब्द नाल बदलिया नहीं, इस करके रोज बदलते हैं, रोज बदलते हैं, हर रोज बदल जाते हैं। इसलिए भाई सतीदास ने क्या, काजी जी तुसी बदलोगे, तुहाडे मन विच संभावना, सतीदास भी बदलेगा। सतीदास दा मन हुण उस गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरनां विच टिक चुका है, जिहदे चरण नहीं हिलदे, जिहदे चरण टिके होए ने, ते ना सतीदास हिलेगा। शहादत दिती उन्होंने। इस तरह प्राणी कदों डोलदा है? जदों गुरु के चरणों तो दूर हुंदे जाने आ। जिन्नी जिन्नी दूरी बनेगी उन्ना डोलना वधदा जाएगा। ते हजूर ने क्या अरदास करया कर, अरदास सिखाई साहब कहंदे, डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। इस डोलन तो जे बचाया है ते गुरु ने, मैं पहला कहा सी, समझ नाल नहीं बचिया जाना, बहुती समझ थोड़ी जी काम देगी। जिन्हां ने अपना आप सौंप दिता वो डोलन तो बचे, जिन्हां ते हथ रखिया गुरु ने टिक गए, उन्होंने जीवन सफल कर लिया। ते गुरु तेग बहादुर साहब ये साडी हालत दस रहे ने। साहब कहंदे, निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। निस दा अर्थ है रात, दिन दा अर्थ है दिन। दिन रात माया वास्ते, संसार वास्ते बंदा डोलदा रहिंदा है, बदलदा रहिंदा है। और प्राणी डोलत नीत, ओहदा मन डोलदा रहिंदा कादे वास्ते? दुबदा दे विच। डोलदा तां है दुबदा विच। गुरु नानक देव जी ने एक बचन कहा है, कहंदे दुबदा ना पड़ो
हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई। जदों उन्होंने शब्द कहा तो भाई मरदाना जी कहते महाराज रब नूं छड्ड के लोग क्यों दूजे नूं पूजदे ने, क्यों ये मड़ी मसाणा नूं पूजदे ने? ते कहन लगे मरदानिया तृष्णा दे मारे होए, माया दे मारे होए। तृष्णा राच ना पर घर जावां। बंदा दूजे दे घर तां ही जांदा है जो दे विच तृष्णा है। जे वो खड़ा है भी जो कुछ है ठीक है, जीवन है कि मौत है कि जो भी है, हाँ आसरा गुरु दा रखदा है, हंकार दे आसरे नहीं कहंदा। वो कहंदा भी तृष्णा राज, तृष्णा विच ही बंदा जांदा ना गुरु नूं छड्ड के। सतगुरु ने ते कहा जे लोड़ पई है गुरु कोलों मंग, जे तेनू तेरे भागां विच ते गुरु कोलों मिल जाएगा, जे नहीं सजना ते गुरु दे पैर ना छड्डी। ये तरीका दस्या, लोड़ है ते मंग पूरे गुरु तो। तां तृष्णा राच ना पर घर जावां। हुण अगे खीर ते जिहड़ी गल कही, कहण लगे तृष्णा किन्ना दी मरी? तृष्णा नाम बुझाई। नाम ने सारा कुछ करना, वैसे नहीं। घर भीतर घर गुरु दिखाया, सहज रते मन भाई। इसलिए साहब कहंदे वो डोलदे क्यों? हुण जिहड़े थोड़े जने उन्हां दी गल करदे, कहंदे कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत। कोटन दा अर्थ, कोट दा अर्थ हुंदा करोड़। जदों इहनूं कोटन पढ़ीए उहदे अर्थ हुंदा करोड़ां, कई करोड़ां। करोड़ां दे विचों कोई एक है जिहदे चित्त विच नारायण वस गया, जां जिहदा चित्त नारायण विच वस गया, जो इस पंज तत्ती रचना नूं जिहदी सुरत पार कर गई, वो नारायण दे विच लीन हो गया, ओहदा मन टिक गया। होर कोई नहीं, हैण थोड़े। ये एक बड़ा लंबा विषय है। धर्म दे दो हिस्से ने। जिहड़ी संपूर्ण शक्ति ना ब्रह्म ज्ञान, वो सारे धर्मियां विच नहीं पैदा हो सकती, थोड़ियां विच हो सकती। आम जिहड़ा आदमी नीम धार्मिक रहिंदा है। इसलिए सतगुरु ने कहा गुरु दे हुक्म विच तुर, जे तेरे विच योग्यता होवेगी उस थां ते उच्ची ते जाण दी, गुरु चुन लेगा तेनू अपने आप, उन्हें देख ही लेना है। पर यह ना सोची कि मेरे करके जिन्ना चिर तू पात्र नहीं हुंदा उन्ना चिर तू पोस्ट ना मंग, औदा ना मंग। पात्र बनेगा तो गुरु ने आप ही खिंच लेना तेन। इस करके वो बहुत थोड़े लोग ने, घट ने, जिन्हां दे चित्त विच नारायण वाहिगुरू वसे, वो प्रवान हो गए। फिर बाकी उन्हां दे सहारे ते जीवन दे रस्ते लभदे रहिंदे ने। इस तरह का उपदेश ये 24 नंबर श्लोक विच दिता गया। आपां यतन करांगे दो दो श्लोक विच विच कदी, जिवें कल दा विचार इक्को दिन विच चलिया सी, एक श्लोक ही हो सकिया सी। शाम नूं फिर ये विचारां जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिन सै नीत, संसार दी रचना दे नक्शे जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बख्शिश कीते, हजूर किरपा करन, इसे तरह समा बख्शिश करन। इन्नियां बेनतियां प्रवान, भुलां चुकां दी खिमा।